So today we'll be discussing about the electrical machines, which will mainly we'll be focusing on the concept-oriented questions. Okay. I hope everyone have brushed up all the topics in the electrical machines. In particular, we will discuss today the main topics of DC machines and transformers. Okay. നമ്മളൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സെഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിലെ DC മെഷീൻസും ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സും ആയിരിക്കും ഇന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ടോപ്പിക്കുകളും ഈ സബ്ജക്റ്റും ഒരു റൗണ്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Okay, because today we'll be discussing the problems which are slightly different from conventional problems. Okay, so more concept-oriented questions ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക, rather than just asking the numerical values. നമ്മൾ gate-oriented ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽസ് അധികം വേണ്ടാതെ കൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും PSC-കൾക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത്. അല്ലെ, നിങ്ങൾ പലരും PSC-കൾ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിലെ കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം മാത്തമാറ്റിക്കലി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ DC machines is the easiest type of machine in electrical machines. എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലെ, both the construction wise as well as the basic principle of working, everything is basically സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് ബാക്കിയുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും സിൻക്രണസ് മെഷീൻ, ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് DC മെഷീൻസ്. സോ ഐ ആം ഡയറക്ട്ലി മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഐ ഹോപ്പ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ക്ലിയർ. യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ് കെയർഫുള്ളി, റൈറ്റ്? യെസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും, നിങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ ഉത്തരങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കാം. If you have, I will give you 1 or 2 minutes for each question, and in that meantime please try to do the problem. So be prepared with a calculator. ഇപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാതെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, എ DC shunt generator delivers 395 amperes at 250 volt and the resistance of the shunt field and armature are 50 ohm and 0.05 ohm respectively. The generated EMF will be. Direct ആണല്ലേ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. So if you are getting a problems like this, the very first thing I prefer to do is to draw a simple schematic drawing. DC മെഷീന്റെ ഉള്ള ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡ്രോയിങ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it will be easy to solve the equation, just as simple as solving a network equations. Okay, so DC shunt generator ആണ് അല്ലേ, DC shunt generator. That means you will have a shunt field coil and you will have the armature resistance and the armature itself, right? So this is the shunt DC machine, and if it is operating as a generator, the currents will be like this. So generated voltage will be EG, the current flowing through the armature will be IA, the current flowing through the field winding will be IF, and the final terminal current will be the load. Your load will be supposed to connect it here. So the terminal current is IL and the voltage, let it be V. Okay. So once you draw this figure in a schematic വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it is very easy to solve this question. അല്ലെ, നമ്മൾ മെഷീൻസും ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും അറിയണമെന്നില്ല, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So before that we should know what all quantities are given in the question. A DC shunt generator delivers 395 amperes. That means which current is 395, whether it is IF or IA or IL. DC shunt generator ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. That means IL ആണോ IA ആണോ IF ആണോ, ഏതായിരിക്കും? Yes, of course it is IL. The load current is given as 395 amperes. And it is operating at, the voltage is given as at 250 volt. So the terminal voltage is 250 volt. And the resistance of the shunt field and armature. So shunt field, so RF is equal to 50 ohms and armature resistance RA is 0.05 ohms. And you are asked to find the generated EMF, EG ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരം കിട്ടിയോ? ഓപ്ഷൻ ബി. B is 27. Yes, exactly. Option B ആണ് കേട്ടോ. Option B. ലക്ഷ്മി പ്രിയ. Answer is correct. Option B. So, എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതിലെ. If you see the IF, the current flowing through this field circuit, IF will be the voltage across the field winding, which is the same as the terminal voltage V. അല്ലെ, ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ വോൾട്ടേജ് വി തന്നെയാണ് ഷണ്ട് ഫീൽഡിന് അക്രോസ് വരുന്നത്. സോ ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് divided by the resistance. The resistance value is RF and this is RA. So the RF, V by RF is your IF. So if you are substituting these values, you will get 250 by 50, which is 5. So 5 ampere is the field current. Now IA, armature current, will be, if you are applying the KCL, Kirchhoff current law, at this node, you will get IA is equal to IF plus IL. IF plus IL. ഈ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം, ഡോണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ഓർ മിക്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ മോട്ടോർ കൺവെൻഷൻ. മോട്ടോർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ മോട്ടോർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൺസ്യൂംസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് ഡെലിവേഴ്സ് ആസ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി. ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ കൺസ്യൂംസ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് ഡെലിവർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. സോ ലൈക്ക് വൈസ് യു ഹാവ് ടു മാർക്ക് ദ കറന്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. അല്ലെ, ആർമേച്ചർ കറണ്ട് പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്, ലോഡ് കറണ്ടും പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. മോട്ടോർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും. So IF plus IL, IF is 5 and IL is 395. So it is 400. ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ജനറേറ്റഡ് EMF അല്ലെ, EG in terms of IA and V എന്തായിരിക്കും? EG in terms of armature current and voltage V. So കൺവെൻഷൻ നോക്കാം, ജനറേറ്റർ കൺവെൻഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് പുറത്തേക്കാണ് അല്ലെ, അപ്പോൾ higher potential ഏതായിരിക്കും? EG ആയിരിക്കും. So EG will be equal to V plus IA RA. Right. So V is nothing but 250 plus IA is 400, RA is 0.05. So if you solve this, you will get it as 270 volts. Option B ആണ് answer. No, option B. Yes. I hope this is clear. Yes. അടുത്ത മുതലുള്ള ഒരു 2-3 questions, it is basically the concept oriented, or why you should the constructional wise features as well as the operating principle of the DC machine. See the question. Open slots are used in DC machine armature because ഓപ്പൺ സ്ലോട്ട്, എന്താ ഓപ്പൺ സ്ലോട്ട്, ക്ലോസ്ഡ് സ്ലോട്ട്, സെമി ക്ലോസ്ഡ് സ്ലോട്ട്, അങ്ങനെ പല സ്ലോട്ട്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ സ്ലോട്ട്? സ്ലോട്ട് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ സ്പേസ് വേർ യുവർ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓർ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്സ് ആർ ഹൗസ്ഡ്. അല്ലെ, ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് വൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലോട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്ലോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ സ്ലോട്ട് 2-3 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ക്ലോസ്ഡ് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്, സെമി ക്ലോസ്ഡ് ഉണ്ട്, ഓപ്പൺ ഉണ്ട്. If you just Google it, you can see the pictures of those different types of slots, armature slots. Normally, in DC machine, open slots are preferred. DC machine open slots ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. എന്തായിരിക്കും കാര്യം? ഓപ്ഷൻ എ, of the ease with which winding can be placed inside the slots. Option B, it increases induced EMF per coil. Option C, it reduces armature voltage drop. Option D, it reduces coil reactance EMF and hence aids in commutation. ഏതായിരിക്കും? If you have any idea, you can just type the answer in the chat box. Suppose ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് PSCക്ക് ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. If you are directly not knowing the answer ഡയറക്റ്റ്ലി അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിലത്തെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. Of the ease with which winding can be placed inside the slots. Okay, സ്ലോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വൈൻഡിങ് വെക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം, ഓപ്പൺ സ്ലോട്ട് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും അല്ലെ. പക്ഷേ യെസ്, പ്രിൻസ് ആൻസർഡ് ഇറ്റ് ആസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. Any other answers? ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എയിലെ ഈസി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്, വൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസിയാണ്. ബട്ട് ഇഫ് യു സീ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ DC machine, once the machine is constructed or manufactured,
you are not going to change the winding. അല്ലെ, നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഒരു DC മെഷീൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വൈൻഡിങ് മാറ്റാൻ പോകുന്നില്ല, അൺലസ് ദർ ഇസ് എ ഫോൾട്ട് ഓർ മെയിൻ്റെനൻസ് പ്രോബ്ലംസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇൻ ജനറൽ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ വെരി ഗുഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. അല്ലെ, ഓപ്പൺ സ്ലോട്ട് നമ്മൾ സ്ലോട്ടിൽ ഈ കണ്ടക്ടർ ഹൗസ് ചെയ്യണതിന്റെ ടെക്നോളജി മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസിൽ ഉണ്ടാവും. അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ ദ യൂസർ. അല്ലെ, യൂസറിനെ എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. അത് ഈസി ആയിട്ട് ഹൗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഹൗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ മാനുഫാക്ചറുടെ കയ്യിലാണ്. സോ നോർമലി ഇതാവാൻ സാധ്യതയില്ല. അല്ലെ, ഓപ്ഷൻ എ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF പെർ കോയിൽ. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF കൂടണമെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷനിലെ ഫ്ലക്സ്, ചേഞ്ചിങ് ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെ, യു നോ ദാറ്റ് ഇൻ DC മെഷീൻ യു ഹാവ് എ പോൾ പെയർ. ഈ പോൾ പെയറിന് നോർത്ത് പോളിന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, if you see a pole pair, say this is your north pole, this is your south pole. So north and south like magnetic flux ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ if you have a coil or a winding, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷനിലെ ഈ ഫ്ലക്സിനെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെ, AC മെഷീനിലാണെങ്കിൽ ദിസ് ഫ്ലക്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ് വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും, ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ. ഈ ഫ്ലക്സ് തന്നെ AC ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇത് വെച്ചാലും ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. പക്ഷേ DC മെഷീനിലെ യു ഹാവ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ ആർമേച്ചർ. അല്ലെ, ആർമേച്ചറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്പൺ സ്ലോട്ട് ആണെങ്കിലും ക്ലോസ്ഡ് സ്ലോട്ട് ആണെങ്കിലും ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കോയിലിന്റെ എണ്ണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സിന്റെ എണ്ണത്തിലോ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. അല്ലെ, സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. It reduces armature voltage drop. Voltage drop dependent on voltage drop in the armature is armature voltage drop can be expressed as IA into RA. So if you are using semi-closed or open slots, you are not going to do anything with IA. അല്ലെ, ആർമേച്ചർ കറണ്ട് എന്തായാലും ഡിപ്പെൻഡ് ആവില്ല. അത് ലോഡിന്റെയും ഗ്രിഡിന്റെയും മെക്കാനിക്കൽ ഇൻപുട്ട് പവറിനൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഓർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ലോട്ട് ഹൗസ്ഡ് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ IA is a constant as far as this slot is considered. What about RA? RA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ρL/A. അല്ലെ, റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മാറണം, അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് മാറണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാറണം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതൊന്നും മാറുന്നില്ല. സോ ദ ഓൺലി ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ആൻസർ. If you see the advantages of open winding design, open slot winding ഉപയോഗിച്ചാൽ the main advantage is it is easy for winding design in terms of maintenance and in terms of റിപ്പയർ ഓർ എനി അതർ ഫോൾട്ടി ഓപ്പറേഷൻസ്. അല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ട് അതിനെ അഴിച്ചെടുക്കാനും ഈ വൈൻഡിങ് തിരിച്ച് വീണ്ടും പുതിയ വൈൻഡിങ് ഇടാനും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് ഓപ്പൺ സ്ലോട്ടുകളാകുമ്പോൾ. അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജ് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഓപ്ഷൻ ഡി, വിച്ച് ഈസ് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടും. ഇംപ്രൂവ്ഡ്, വാട്ട് ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ? കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താ? ഈ കോയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കോയിൽ ആർമേച്ചർ കോയിൽസ് ഈ നോർത്ത് പോളിനും സൗത്ത് പോളിന്റെ ഇടയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെ, അങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് നോർത്ത് പോളിന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഒരു കറന്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും, സൗത്ത് പോളിന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കറന്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദ സെയിം കോയിൽ ദ കറന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻ എവറി റൊട്ടേഷൻ. അല്ലെ, ഓരോ റൊട്ടേഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഗ്രാഫിക്കലി പ്ലോട്ട് ദ കറന്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ആർമേച്ചർ windings, it will be alternating in nature. Yes, reversal of current in coil. Yes, exactly. So AC current ആണ്, alternating ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് ആണ് ഈ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. But we know that it is used as a DC machine, so the expected output of the machine should be DC. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന AC-നെ DC ആക്കുന്ന സെഗ്മെന്റ് ആണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ. ഓക്കെ, ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഷസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ വെൽ നോൺ അബൌട്ട് ദ പ്രോബ്ലംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ. ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് കറന്റ്. നോർത്ത് പോളിന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷനും സൗത്ത് പോളിന്റെ അടുത്തുമ്പോൾ അടുത്ത ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നതിന് മാത്രം ഒന്നിച്ചാക്കി ഒറ്റൊരു കണ്ടക്ടറോട് പുറത്തേക്ക് വരണം. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന കറന്റിനൊക്കെ ഒന്നിച്ചാക്കി അടുത്ത കണ്ടക്ടർ. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ.
Okay. അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ സെഗ്മെന്റ്സിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ AC-നെ DC ആക്കാൻ പോകുന്നത്. So if you just see the slot design, say this is your closed slot. This is closed slot. And if you see the semi-closed slot, it will look like this. Okay. This is semi-closed. And open slots are like just you are giving a groove. ഒരു ഗ്രൂവ് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെയാണ് കണ്ടക്ടർ വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് കണ്ടക്ടർ വരാം കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് കണ്ടക്ടർ വരാം. So this is open slot. Yes. Now if you see, the current is flowing through these armature conductors and you will have some flux associated with this. അല്ലെ, ഒരു കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ ഓപ്പൺ സ്ലോട്ടിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇതിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഫ്ലക്സുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. So if you see the reluctance offered by the air, is much more conductive, much higher than compared with the other magnetic materials. അല്ലെ, ഏതെങ്കിലും സാധാരണ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലക്സിന് ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ പ്രത്യേകം പേരൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നത്. സ്റ്റീല്, കോപ്പർ, അങ്ങനെ പല പ്രത്യേക മെറ്റീരിയൽസിന് മാത്രം നമുക്ക് കോർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, കോർ സെയിം ദ കോർ ഓഫ് ദ പോൾ ഈ നോർത്ത് പോളിന്റെയും സൗത്ത് പോളിന്റെയും കോർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ, അവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിലക്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കണം, കുറവായിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എയർ ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. സോ ദ റിലക്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ എയർ ഈസ് മച്ച് ഹയർ കമ്പയർഡ് ടു ദ അതർ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഓഫർ എ ഹയർ റിലക്റ്റൻസ്. റിലക്റ്റൻസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? റിയാക്റ്റൻസ് കൂടോ കുറയോ? What will happen to the reactance if you are offering a higher reluctance path? റിലക്റ്റൻസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്റ്റൻസ് കൂടോ കുറയോ? യെസ്, ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെ. റിലക്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റിയാക്റ്റൻസ് കുറയും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ലെസ്സർ ദ റിയാക്റ്റൻസ് കുറയും. റിയാക്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? റിയാക്റ്റൻസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഒമേഗ എൽ ആണ് റിയാക്റ്റൻസ്. Omega is a constant as far as the frequency is same. What about L? L korayum. So the inductance is decreased. So the value of inductance is decreased. Lesser inductance. So if you are having a path which have the lesser inductance korulla or circuit lanengile, you can easily change the direction of currents. കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അബ്രപ്റ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, സീറോ ആക്കാം, മൈനസ് ആക്കാം, പ്ലസ് ആക്കാം, എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം. ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ കറന്റ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് അബ്രപ്റ്റ്ലി അല്ലെ. ഒരു 5 ആംപിയറിന് നേരെ അത് 10 ആംപിയറിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. 5 ആംപിയറിന് നേരെ അത് 0 ആംപിയറിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻഡക്ടൻസ് ഉള്ള സർക്യൂട്ടിനെ പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് ദ ലെസർ ഇൻഡക്ടൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ കറന്റ് റിവേഴ്സൽ. കറണ്ടിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. That is why in almost all the DC machines we are using the open slots. Open slot നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം കറണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. or in other words, it have an improved commutation ലോസ് കുറച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. I hope this is clear. Yes, good. So we'll move on to the next question. Armature reaction ampere turns in a DC machine. Armature reaction. എന്തായിരുന്നു armature reaction? Armature reaction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have two fluxes mainly. അല്ലെ, നമ്മൾ നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് ഫ്ലക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ? മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഫീൽഡ് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇനി നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ ഈ ആർമേച്ചറിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ഫ്ലക്സസ് വൺസ് യു ആർ ലോഡിംഗ് ദ മെഷീൻ. DC മെഷീൻ നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർമേച്ചറിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് കാരണം അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ കൂടെ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് കൂടി ഉണ്ടാവും. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും?
ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആവും അല്ലെ. ഈ ഫ്ലക്സ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആവും. സോ ലക്ഷ്മിപ്രിയ answered it as option D. Option D is make an angle with the main pole axis which is load dependent. Okay. Option D. Any other answers? ആർക്കെങ്കിലും ആൻസറുകൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ. So say this is your north pole, this is your south pole, and this would be your main field flux ഇതായിരിക്കും അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആർമേച്ചർ ഉള്ളത്. ഓപ്ഷൻ സി വന്നിട്ടുണ്ട്. മേക്ക് ആൻ ആംഗിൾ 90 with the main poles. Yes. Now this is the main field. ഇനി ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ കാരണമുള്ള എംപേർട്ടൻസ്. ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ, that means you have the north pole and south pole. Along with you will have the armature. Say this is your armature. ഇവിടെയാണ് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഈ ആർമേച്ചറിലെ ഇവിടെയൊക്കെ കറണ്ടുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. സേ ദിസ് ഈസ് യുവർ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സൗത്ത് പോൾ. നോർത്ത് പോളിന്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ക്രോസ് മാർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ. കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻവേർഡ്സ്, ഉള്ളിലേക്ക്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ, ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്, പുറത്തേക്ക്, ഈ പ്ലെയിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ. സോ ഈ സൗത്ത് പോളിന്റെ അടുത്തുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക. നൗ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഹൗ വിൽ ബി ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് കറന്റ്. ഈ ക്രോസ് എടുക്കുക, ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഈ നോർത്ത് പോളിന് അടുത്തുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അറിയാം. അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. റൈറ്റ് ഹാൻഡിലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേറൊരു പേര് പറയുന്നത് സ്ക്രൂ റൂൾ. നമ്മളൊരു സ്ക്രൂവിനെ തിരിക്കുമ്പോൾ, റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്ക്രൂ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഡയറക്ഷനിൽ, സ്ക്രൂ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന ഡയറക്ഷനിലെ കറണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണോ തിരിക്കേണ്ടത് ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുക. ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് യുവർ തമ്പ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡിന്റെ തമ്പ് കറണ്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിലെ പിടിക്കാം. അപ്പൊ കറണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ പേപ്പറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ തമ്പ് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഫിംഗേഴ്സ് മടക്കി പിടിക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ഫിംഗേഴ്സ് മടക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ ആ ഫിംഗേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയായിരിക്കും. അതെ, ഡൗൺവേർഡ്സ്. യെസ്. സോ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദ ഫ്ലക്സ്, ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. അല്ലെ, ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ നേരെ പുറത്തേക്കായിരിക്കും, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു വിൽ ഹാവ് എ ഡൗൺവേർഡ് എഫക്ട് അല്ലെ. ഈ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ഉള്ളിലത്തെ ഈ നടുഭാഗത്ത്, നോർത്ത് പോളിലും സൗത്ത് പോളിന്റെയും ഇടയിലത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ഫ്ലക്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? താഴേക്കായിരിക്കും. നോർത്ത് പോൾ നോക്കിയാലും സൗത്ത് പോൾ നോക്കിയാലും ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടുന്ന് താഴേക്കാണ് ഫ്ലക്സുകൾ പോകുന്നത് അല്ലെ. രണ്ടുപേരും താഴേക്കാണ് ഫ്ലക്സിൽ പോകുന്നത്. സോ ഇഫക്റ്റീവ്ലി യു ആർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദ ഓവറോൾ ഫ്ലക്സ് ടുവേർഡ്സ് ഡൗൺവേർഡ്സിലേക്ക് ഒന്ന് സ്ക്യൂ ചെയ്ത് ഒന്ന് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫ്ലക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. The resultant flux will be like this. നേരത്തെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോയതിന് പകരം ഇവിടെ ഒന്ന് സ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺവേർഡ് എഫക്റ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ. ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ, ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് what is called the distortion in flux. So the resultant flux will be എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഡിസ്റ്റോർഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല, ഒരു ഷേപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഈസ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഫ്ലക്സ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആവുന്നുണ്ട്. രണ്ട്, ഇഫക്റ്റീവ് ഫ്ലക്സ് കൂടോ കുറയോ? നെറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് കൂടോ കുറയോ? ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതാണ് കേസ് 1 എന്ന് പറയാം, ഇത് കേസ് 2. അപ്പൊ കേസ് 1 വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കേസ് 2 ഇഫക്റ്റീവ് ഫ്ലക്സ് കൂടോ കുറയോ? യെസ്, കുറയും അല്ലെ, ഡിക്രീസ്. കാരണം എന്താ?
ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഇത്രയും ഭാഗം ഇവിടെ വേക്കന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുക, ഇവിടേക്ക് ഫ്ലക്സ് വരുന്നില്ല. അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഇത് നോർത്ത് പോൾ, ഇത് സൗത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ ഈ നോർത്ത് പോളിന്റെ ഈ താഴെയുള്ള ഭാഗം ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പാത്തില്ല അല്ലെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടേക്കുള്ള ഫ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സോ ഈ ഭാഗത്തും ഈ വട്ടം വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഫ്ലക്സുകൾ കുറയും, സ്പേഷ്യലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് കുറച്ച് കുറയും. സോ ദ ഇഫക്റ്റീവ് നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ. Now come to the question. Armature reaction ampereturns in a DC machine are in the same direction. Armature reaction കാരണമുള്ള ഫ്ലക്സിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ കാരണമുള്ളത് ഇതെന്താ? കേസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഫീൽഡ് ആണ് കേസ് 1. കേസ് 2, let it be case 2. This is due to the armature reaction. Armature reaction. And this is case 3. This is the resultant. Both main field as well as the armature reaction flux are both acting simultaneously. അപ്പൊ കേസ് 2 ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഫ്ലക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷനിലെ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാ? താഴോട്ടാണ് അല്ലെ, 90 ഡിഗ്രീസ് ആണ്. 90 ഡിഗ്രി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷനുള്ള ഫ്ലക്സ് താഴോട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടു, താഴോട്ടാണെന്ന് കണ്ടു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് കറണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണോ? കറണ്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, കറണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോഡ്. ഇപ്പൊ ലോഡ് കൂടുകയാണെങ്കിലും കുറയാണെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിക്കും? കറണ്ട് കൂടും കുറയും. പക്ഷെ അത് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലക്സ്. ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സിനെ ഡയറക്ഷനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. സോ ദ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഇഫ് ദിസ് കൺവെൻഷൻ ഈസ് ഫോളോഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സിനെ നേരെ 90 ഡിഗ്രീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷനുള്ള ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുക. സോ ദ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ. Yes. AC മെഷീനിലാണെങ്കിൽ it depends on the load, more particularly the load type. ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് ആണോ കപ്പാസിറ്റീവ് ലോഡ് ആണോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അത് എയ്ഡിങ് ആണോ, അത് ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ആണോ, ഡിമാഗ്നറ്റൈസിങ് ആണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. AC മെഷീനിലെ കപ്പാസിറ്റീവ് ലോഡ് വരുമ്പോഴും ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് വരുമ്പോഴും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ DC മെഷീനിലെ വ്യത്യാസമില്ല. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ ഡയറക്ഷൻ. എന്ത് ഫ്ലക്സ് എന്ത് ലോഡ് കൊടുത്താലും അതിന്റെ ഫ്ലക്സ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് 90 ഡിഗ്രീസ്. Okay. A DC series motor has linear magnetization and negligible armature resistance. The motor speed is motorന്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ T എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഡ് ടോർക്ക് കേട്ടോ. T is given as load torque. So the option A is directly proportional to square root of load torque, inversely proportional to square root of load torque, directly proportional to torque, inversely proportional to torque. ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? DC series motor. Yes. Okay. So how will you solve this conventionally? നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. DC സീരീസ് മോട്ടർ ആണ് അല്ലെ, DC സീരീസ് മോട്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ DC മോട്ടറിൽ നമുക്കറിയാം E, the back EMF will be equal to V minus IARA അല്ലെ. ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ. ഇത് സീരീസ് മോട്ടർ ആകുമ്പോൾ ഈ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസിന് സീരീസ് ആയിട്ട് ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അത്രയല്ല വ്യത്യാസം. Now we know that the induced EMF will be proportional to the speed into flux. So the E can be written as N phi. E is proportional. We know that E is proportional to N phi. So N phi is proportional to V minus IA into RA plus RF. So the speed N is proportional to V minus IA into RA plus RF divided by flux. And if you see in a DC series motor, the value of RA as well as RF will be in the range of ethereum. RA plus for a DC series motor, RA plus RF will be always negligible. അല്ലെ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലോസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ RA plus RF will be in the order of less than 1 ohmsനേക്കാൾ താഴെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. പക്ഷെ DC ഷണ്ട് മോട്ടർ ആണെങ്കിലോ, DC ഷണ്ട് മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ we know that RF will be in the range of RF will be greater than around
20 or 30 ohms. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത് ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് 50 ohms ആണ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഷണ്ട് മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. സീരീസ് മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസും കുറവായിരിക്കണം. കാരണം എന്താ, ഇതിൽ കൂടിയാണ് ഫുൾ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ. DC ഷണ്ട് മോട്ടറിൽ ഫുൾ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ കൂടെ പോകുന്നില്ല. ഈ സീരീസ് മോട്ടറിലാണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് കൂടെ തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് means the value of this RF as well as RA should be negligibly small to reduce the copper loss. And we know that in DC series motor, the flux is proportional to DC series motor flux കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? IF കൂട്ടണം അല്ലെ. IF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് കറണ്ട് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഫീൽഡ് കറണ്ട് is nothing but the same as that of armature current. അല്ലെ. DC series motor വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, say this is your armature resistance and this is your field resistance. സോ ഈ ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റൻസി കൂടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഏതാ? ദ സെയിം കറണ്ട് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ആർമേച്ചർ കറണ്ട്. സോ ദ ഫ്ലക്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർമേച്ചർ കറണ്ട്. So coming back to this equation, if you see the RA plus RF equal to 0, then you can neglect this term. The only left out term is V by flux. Flux can be replaced as IA, armature current. Now can you try to solve this in terms of torque? So torque in any DC machine, the torque is proportional to flux into armature current. Either DC machine torque is proportional to flux into IA. And in DC series motor, we know that the flux is proportional to IA. So in DC series motor, flux is proportional to IA. That means the torque is proportional to IA square. Now I can replace here, applying this equation here in this equation, substituting this equation, you will get the N is proportional to V by IA can be replaced as IA and replace square root of T. T is proportional to IA square. That means square root of T is proportional to IA. So IA can be replaced by square root of T. So if you are holding the voltage constant, the speed is proportional to 1 by root T. So the option is option B. Option B is not answer. Option B. Prince and Renil gave the correct answer. I hope this is clear. Yes. What about Lakshmi Priya? Is it clear? Yes. Good. In a DC shunt motor, for given field and armature current, the speed will be higher. In a DC shunt motor, field armature current മാറ്റുന്നില്ല. For a given field current and armature current. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ option A, speed will be higher if the magnetic circuit is saturated than if the magnetic circuit is unsaturated. Speed will be higher if the magnetic circuit is unsaturated than the magnetic circuit is saturated. ഇതിന്റെ ഓരോ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിന്റെ സാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്പീഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സ്പീഡും ഫ്ലക്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. സാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കാം? മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് സാച്ചുറേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു സീ ദ OCC, the terminal voltage will be not growing exponentially. If you are trying to plot the E versus IF, this zero nano start ചെയ്യാം അല്ല, you will be having a small back EMF ഉണ്ടായിരിക്കും. So it is not starting from zero, it is starting from a specific value and it linearly increases up to a value, and once it reaches some value, the magnetic core will get saturated. ഈ കോർ സാച്ചുറേറ്റ് ആയി പോകും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ EMF cannot be increased further. ഈ ഷേപ്പ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് സാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് വേർ സാച്ചുറേഷൻ ഈസ് occurring. So once the core is saturated, you cannot increase the flux or voltage when you are increasing the field current. Field current എത്ര കൂട്ടിയാലും ഈ ഫ്ലക്സ് ഒരു പരിധി വിട്ട് കൂടില്ല, സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി. Renil gave the option B.
Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നിർത്തിയ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം, which is n is proportional to v minus IARA divided by 5. n is proportional to v minus IARA. ഷണ്ട് മോട്ടർ ആണ് അല്ലേ, അപ്പൊ പ്ലസ് RF എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വരില്ല, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫ്ലക്സ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ജസ്റ്റ് ഡിറൈവ് അറ്റ് ദർ. ഈ റിലേഷൻ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്തിരുന്ന ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് 2 സ്റ്റെപ്പിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അല്ലെ. E is equal to v minus IARA ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, and the induced EMF is proportional to n into 5. Proportional to v minus IARA. For in case flux n is speed is proportional to v minus IARA divided by flux, right? It's the same equation that I have used earlier. Okay, now ini nammal options നോക്കാം. The speed will be higher if the magnetic circuit is saturated than if the magnetic circuit is unsaturated. Magnetic circuit saturation ചെയ്യുന്നു, saturation ആവുന്നില്ല. ഈ രണ്ട് കേസുകളാണ് ഉള്ളത്. Suppose let the case A be the magnetic circuit is not saturated. Saturated ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫ്ലക്സിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൂടാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഫ്ലക്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് കുറയും അല്ലെ, ഫ്ലക്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് കുറയും. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഡിക്രീസസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി. സ്പീഡ് decreases significantly. Now in the second case, the magnetic circuit is saturated. Saturated ആയി കഴിഞ്ഞാലേ ഫ്ലക്സിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല അല്ലെ. In that case, the n is almost same. ഇനി ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷനിൽ അത് വരാൻ നോക്കാം. എങ്ങനെ? നോട്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് നന്നായിട്ട് കുറയും, സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് അധികം കുറയില്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ ഏത് ഓപ്ഷൻ? സ്പീഡ് വിൽ ബി ഹയർ if the magnetic circuit is saturated than if the magnetic circuit is unsaturated. Speed will be higher if the magnetic circuit is unsaturated. ഫ്ലക്സ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം? ഫ്ലക്സ് കൂടുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയും. നേരെ തിരിച്ചും പറയാലോ, ഫ്ലക്സ് കുറയുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടും. നേരെ തിരിച്ചും പറയാം, ഫ്ലക്സ് കുറയുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടും. സ്പീഡ് കൂടുന്ന കേസുകളാണ് പറഞ്ഞത്. സ്പീഡ് വിൽ ബി ഹയർ എന്നുള്ള കേസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ വരാം? Yes, option B. Option B. No, the speed will be higher if the magnetic circuit is unsaturated than if the magnetic circuit is saturated. Option B. So concept idana, try to get the relation between the speed and the flux. Speed and flux nammal relation kandupidikka, adu vechittu solve cheyam. Okay. Yes, idu korchu oru different aayittulla oru question aanu. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു ഉത്തരമാണ് കേട്ടോ. കൺസെപ്ച്വലി ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് വുഡ് ബി ഒബ്സർവ്ഡ് ഇഫ് എ DC shunt motor is started with an open circuited field? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ഫീൽഡിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? DC ഷണ്ട് മോട്ടർ ആലോചിക്കാം. അതിൽ ഷണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഇല്ല, ഷണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോട്ടർ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓപ്ഷൻ എ, the motor does not pick up speed but draws only a small current. Option B, the motor does not pick up speed but draws a large current. Motor picks up fast and acquires full speed while drawing large current. Motor picks up fast and acquires full speed while drawing small current. മോട്ടർ കറങ്ങോ ഇല്ലയോ അത് ആദ്യം തീരുമാനിക്കാം. മോട്ടർ കറങ്ങോ? Is there any chance to rotate the machine? Yes. I'm not asking why you have answered it as yes. മോട്ടർ കറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മോട്ടർ കറങ്ങണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? യു ഷുഡ് ഹാവ് സം ടോർക്ക് അല്ലെ, ടോർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ടോർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ടോർക്ക് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്ലക്സ് ഇൻടു IA. ഫ്ലക്സും ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ടോർക്കും സീറോ ആയിരിക്കും. So here, if you are open circuiting the shunt field itself, shunt field
മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ഫ്ലക്സ് ഇല്ല. Unless there is a small amount of back EMF. Back EMF കാരണമുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും. That is the point. So if you are not getting an idea, just start with the well-known equation. E is equal to V minus IAR. ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. E is equal to V minus IAR. So open circuit, open field circuit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ഫ്ലക്സ് സീറോ ആവും അല്ലെ? ഫ്ലക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഇസ് ഓൾസോ സീറോ അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സീറോ ആയി പോയി. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. Yes. So E is proportional to E is equal to V minus IRA. So for an open field circuit, the flux is zero. That means the E is zero. Like zero, approximately zero ആണ് കേട്ടോ. Residual magnetism ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് exactly zero എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. It will be nearly equal to zero. In terms of in the order of 1 volt or 2 volt. ഒരു 230 വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 450 വോൾട്ട് റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനിലെ 1 വോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 2 വോൾട്ടോ ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ ബാക്ക് റെസിഡ്യൂൽ മാഗ്നറ്റിക്സ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് സീറോ. ഏകദേശം സീറോന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സീറോയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സീറോ ആവണം അല്ലെ? വോൾട്ടേജ് കുറയാൻ പറ്റുമോ? ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് പെർമനന്റ്ലി ഫിക്സഡ് ടു ദ ഗ്രിഡ്. ഒരു ഗ്രിഡോ അല്ലെങ്കിൽ DC സപ്ലൈയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് മാറ്റുന്നില്ല. The only variable thing is the voltage is constant, so it cannot be reduced. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കുറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ ടേം കൂടണം അല്ലെ? ഈ ടേം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ടേം കൂടണം. ഈ ടേം കൂടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ദ ആർമേച്ചർ കറന്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ആർമേച്ചർ കറന്റ് കൂടും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് the higher armature current, and it may dangerously come to a situation where it will blow the fuses. It will blow the fuse. ഫ്യൂസുകൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫ്യൂസുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തകർന്നു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി മോട്ടോർ തിരിയോ? മോട്ടോർ തിരിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? വൺ തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ, യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ഹയർ ആർമേച്ചർ കറന്റ് ദാൻ എക്സ്പെക്ടഡ്. ആർമേച്ചർ കറന്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി മോട്ടോർ തിരിയോ ഇല്ലയോ? മോട്ടോർ തിരിയണമെങ്കിൽ the condition is you should have the sufficient torque. The torque is proportional to flux into IA. This flux is only due to the back EMF. അല്ലെ, ശരിക്കുള്ള ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് ഇല്ല, ബാക്ക് EMF കാരണമുള്ള ചെറിയൊരു ഫ്ലക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Okay, as we know that the DC machine is a rotating machine and it has some specific weight, so it will have an inertia. അല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു ഇനേർഷ്യ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും മാസ് ഉള്ള ഒരു ഇനേർഷ്യ ഉള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിനെ തിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്ലക്സ് ഭൂരിഭാഗം കേസുകളിലും ഈ ബാക്ക് EMF മാത്രം കൊണ്ട് നടക്കില്ല. Okay, so in that case the motor won't start up. Motor does not pick up speed. Okay, so motor speed pick up ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ കറണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ട് ഫ്യൂസുകൾ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So which will be the option? Option ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ? ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. മോട്ടോർ ഡസ് നോട്ട് പിക്ക് അപ്പ് സ്പീഡ് ബട്ട് ഡ്രോസ് എ ലാർജ് കറന്റ്. യെസ്, ഗുഡ്. Now just think of the same situation. അതായത് സിറ്റുവേഷൻ എന്താ? If the DC motor is started with an open circuited field ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത്, once you are driving the machine റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, മെഷീൻ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടോ? ഇൻ നോർമൽ കേസസ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ടേൺ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് അറ്റ് ഓൾ. ഈ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു മെഷീനിലും പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ? യു വിൽ ഹാവ് എ ഇൻഡക്റ്റൻസ്. സോ ഇഫ് യു ആർ അബ്രപ്റ്റ്ലി ടേണിംഗ് ഓഫ് ദ കറന്റ് പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ലെറ്റ് ദ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഇസ് L. The voltage induced here, if the current is like this, the voltage will be L into di by dt. Yes. അപ്പോൾ ഈ കറന്റിന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അബ്രപ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇമ്പൾസ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. ദിസ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഇമ്പൾസ് വോൾട്ടേജ് ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു അബ്രപ്റ്റ്ലി ചേഞ്ച് ദ കറന്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ സെൻസ് ടു നോട്ട് ടു ടേൺ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എനി മെഷീൻ അബ്രപ്റ്റ്ലി. ഓക്കെ, ഒരു മെഷീനിലും ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
But for the sake of the concept or the sake of the question, just think of you are turning off the field circuit abruptly when the machine is already running. Machine run ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? What will happen to the motor speed as well as the armature current? മോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് എന്ത് സംഭവിക്കും? കറണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡേഞ്ചറസ്ലി ഹൈ സ്പീഡ്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. ഡേഞ്ചറസ്ലി ഹൈ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. സോ do one thing, turning off the field circuit of a DC shunt machine. രണ്ട് കേസായിട്ട് പറയാം. ഒരു കേസിലെ the machine is operating in no load condition. No load കണ്ടീഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ലോഡ്, വളരെ ചെറിയ ലോഡ്, ലൈറ്റ് ലോഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസസ്, ബാക്ക് EMF ബിക്കം 0 ആൻഡ് ഹൈ സ്പീഡ്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. യെസ്, നോ ലോഡിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? വി നോ ദാറ്റ് N is proportional to V minus IARA by flux. അല്ലെ? സഡൻലി യു ആർ ടേണിംഗ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്ലക്സ്. ഈ ഫ്ലക്സിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറച്ചു, സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഓർ ദിസ് സ്പീഡ് വിൽ ബി ഡേഞ്ചറസ്ലി ഹൈ വിത്തിൻ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ്. ഒരു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ സ്പീഡ് ഒരുപാട് കൂടിയിട്ട് അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഡേഞ്ചറസ്ലി ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് എത്തും. Now just think of the same situation where the machine is in loaded condition. Loaded condition. Just think of a DC machine which is connected, whose shaft is connected to a load. ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഈ മെഷീന്റെ, DC മെഷീന്റെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് കട്ട് ചെയ്തു. ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്, ഇങ്ങനെ ലോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പ്രോബ്ലത്തിലെ മെഷീൻസ്, ഇപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ ആണെങ്കിലും DC മെഷീനിലാണെങ്കിലും ലോഡഡ് കണ്ടീഷനിൽ വരുമ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ഈസ് ടോർക്ക്. അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ടോർക്കാണ് ലോഡിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ദ ഓൺലി വേരിയബിൾ വിച്ച് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ലോഡ് ഈസ് ടോർക്ക്. ടോർക്കിന് എന്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം ലോഡഡ് കണ്ടീഷനിൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ട്. വി നോ ദാറ്റ് ടോർക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്ലക്സ് ഇൻടു IA. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്ലക്സ് സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്ലക്സിന് നേരെ സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സീറോ ആവും, ടോർക്ക് സീറോ ആവും. ടോർക്ക് സീറോ ആവുന്ന മോട്ടറിനെ തിരിയാൻ പറ്റാതെ ആവും. ഇപ്പം സംഭവിക്കും, മോട്ടർ അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തും. മോട്ടർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? കറണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെ, വളരെ കൂടിയ വാല്യൂ. കറണ്ട് കൂടാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? E is equal to V minus IARA. ഫ്ലക്സ് സീറോ ആയപ്പോ EE ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF സീറോ ആയി. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കറന്റ് ഈസ് ഹൈ. IA അബ്രപ്റ്റ്ലി കൂടും. അപ്പൊ ഈ മോട്ടർ തിരിയൊന്നുമില്ല, അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ് കൺസ്യൂംസ് എ വെരി ഹ്യൂജ് കറന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കേസിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും മുമ്പ് ഫീൽഡ് പോയാലും, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫീൽഡ് പോയാലും, ലോഡ് ഉണ്ടായിട്ട് ഫീൽഡ് പോയാലും, ലോഡ് ഇല്ലാതെ ഫീൽഡ് പോയാലും കറണ്ട് കൂടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഓക്കെ, കറണ്ട് ഡേഞ്ചറസ്ലി ഹൈ വാല്യൂലേക്ക് കൂടും. നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് കൂടുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ സ്പീഡും കൂടും. സ്പീഡ് റീച്ച് ടു എ ഡേഞ്ചറസ്ലി ഹൈ വാല്യൂ. Is it clear? Yes. Yes, I will move on to the next. DC machine operation. Yes. പറഞ്ഞോളൂ. ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ സീരീസ് മോട്ടറിലുള്ളതെന്ന് പറയാം. സീരീസ് മോട്ടറിൽ നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ആവുന്ന ഒരു കേസ് വരുന്നില്ലല്ലോ. കാരണം സീരീസ്, ഇഫ് യു തിങ്കിങ് ഓഫ് എ സീരീസ് മോട്ടർ where you will have the induced EMF Eg here, and you will have the armature resistance here, and the field winding is here, RF. അല്ലെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെർമിനലിലേക്ക് പോണത്. യു ആർ ടേണിംഗ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് സർക്യൂട്ട് മീൻസ് യു ആർ ടേണിംഗ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അല്ലെ, ഈ ഫീൽഡ് സീരീസ് മോട്ടർ നമുക്ക് ഫീൽഡ് മാത്രമായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഓഫ് ആയി പോയി. ഷോർട്ട് ആക്കുകയാണെങ്കിലോ, ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഷോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഷോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഹോൾഡ്സ് ഗുഡ്. ഷണ്ട് മോട്ടർ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആവല്ലേ? ഇല്ല, മോട്ടർ കറങ്ങും, വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. നോക്കാം, N is proportional to V minus IA into RA plus RF divided by 5. ഇവിടെ നമ്മൾ RF-ന്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി ചെറുതാന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു, വിൽ ബി ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് 0.01. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്താലും ഷോർട്ട് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്താലും അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, മാത്തമാറ്റിക്കലി അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദ പോയിന്റ് ഈസ് യു ഷുഡ് ഹാവ് സം ഫ്ലക്സ്, you should have some flux to operate.
അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയി മോട്ടറിന് ഓഫ് ആവുന്ന പോലെ, ഷോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിലൂടെ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും. DC സീരീസ് മോട്ടറിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് സ്പീഡ് നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ DC സീരീസ് മോട്ടർ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ലെ. മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി ഇന്റർവ്യൂവിലും പല രീതിയിലും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. DC സീരീസ് മോട്ടർ നോ ലോഡിലെ ഓൺ ആക്കാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും ലോഡഡ് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം ഓൺ ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും? സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. n is proportional to V minus IA RA divided by flux. ലോഡില്ലെങ്കിൽ IAയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, 0 ആയിക്കോട്ടെ. ഫ്ലക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് നോ ലോഡ് ഹിയർ, ദ ലോഡ് കറന്റ് വിൽ ബി 0 അല്ലെ. ലോഡ് കറന്റ് 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിൽ കൂടിയുള്ള ഫ്ലക്സ് 0 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി almost 0 and the speed will be dangerously high. So that is why we are always telling that the DC series motor should not be turned on in no load condition. IL equal to 0 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് there should be some circuit. സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ലോഡ് വളരെ ചെറിയ ലോഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നോ ലോഡാണ്, വളരെ ചെറിയൊരു ലോഡാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കറണ്ട് ഭയങ്കര 0 ആയിരിക്കും. അവിടുത്തെ ഈ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സും കുറവായിരിക്കും. ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓവറോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടും, ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അല്ലെ, ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് പോകും. ദ സ്പീഡ് വിൽ ബി ഡേഞ്ചറസ്ലി ഹൈ. ക്ലിയർ? യെസ്. ഈ പ്രോബ്ലം ഡയറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ, ഒറ്റയടിക്കുന്ന ഉത്തരം പറയാം. DC മെഷീൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് റീജിയൻ, വാട്ട് ഇസ് എഫക്ട് ഓഫ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ? അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് റീജിയൻ ആണ്, സാച്ചുറേഷൻ ആവുന്നില്ല, സാച്ചുറേഷൻ ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ഡൗൺവേർഡ്സ് അല്ലെ. മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി ഫ്രം ദ നോർത്ത് പോൾ ടു സൗത്ത് പോൾ ആൻഡ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി ഡൗൺവേർഡ്സ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് only. Option A, yes. Interpoles are wounded with. എന്താ interpoles എന്താ? Remember, in the stator you have the set of poles which are the main field poles. അല്ലെ, നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ മെയിൻ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോൾസ് ആണ് ഉള്ളത്. നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ അതാണ് മെയിൻ പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഓരോ പോളുകൾ കയറ്റി വെക്കും. ഈ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോളിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു പോളുകൾ കയറ്റി വെക്കും. അതാണ് ഇന്റർപോൾസ്. എന്തിനു വേണ്ടി ഇന്റർപോൾസ് എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യണേ? യെസ്, റിഡ്യൂസ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി നോ ദാറ്റ് ദ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായത് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുമുണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ഫ്ലക്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നത്. സപ്പോസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് യു ഹാവ് സം അതർ വൈൻഡിങ് where it can directly compensate this, directly opposing this armature reaction. Armature reaction നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടിയായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ. That is what is called interpoles. So the interpoles are located in between the main field poles and the current flowing through the interpoles should be, or the flux produced from the interpoles will be exactly opposing the armature reaction ഫ്ലക്സ്. ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കണം ഇന്റർപോൾസ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താ? ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സെയിം ആർമേച്ചർ കറണ്ട് തന്നെ ഇന്റർപോൾസിൽ കൂടെ പോയാൽ മാത്രമാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഇന്റർപോൾസ് കറന്റ്, interpole current should be same as armature current. That is why we are connecting the interpole winding in series with the armature current. Armature current series ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ interpole winding ഇത് വയ്ക്കാം.
അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി, ഈ ഇന്റർപോൾസിൽ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന വൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് IA ആണ്. IA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമേച്ചർ കറണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ മെയിൻ കറണ്ട് ഓഫ് ദ DC മെഷീൻ. DC മെഷീന്റെ മെയിൻ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കണ്ടക്ടർ വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കി, PVC കണ്ടക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. തിൻ വയർ, ഇല്ല. ചെറിയ കനം കുറഞ്ഞ വയറിൽ കൂടെ ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിലൂടെ തീരെ പറ്റില്ല. സോ ദ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഹെവി ഗേജ് കോപ്പർ വയർ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്. ഹെവി ഗേജ് കോപ്പർ വയർ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ്? നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്തായിരിക്കും? ഇന്റർപോൾസിന് ചുറ്റും പോകുന്ന ഈ വൈൻഡിങ്ങിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കമ്പയർ ടു ദ മെയിൻ ഫീൽഡ് പോൾസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും? ഇന്റർപോൾസിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറവായിരിക്കും. സംശയിക്കേണ്ട കേട്ടോ, ഇന്റർപോൾസിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറവായിരിക്കും. സോ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ആസ് എ നോട്ട്, ഇന്റർപോൾ വൈൻഡിങ്ങിലെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ഫ്യൂവർ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ്, ഫ്യൂവർ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് heavy gauge copper of high current carrying capacity. High current carrying capacity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി, that means with low resistance. High current carrying capacity ആണെങ്കിൽ resistance കുറവായിരിക്കണം. Okay. So the interpole windings are fewer number of turns with heavy copper of high current carrying capacity with low resistance. കാരണം എന്താ? ഈ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് മൊത്തം ഈ ഇന്റർപോളിന്റെ വൈൻഡിങ്സ് കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. So to reduce armature reaction along Q axis and laser interpoles. Yes. നേരെ ക്വാഡ്രേച്ചർ ആയിട്ടായിരിക്കും. അതായത് if you have the main poles like this, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ പോൾ എങ്കിൽ ഇന്റർപോൾസ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇന്റർപോൾസ് നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ആണ്. ഇതാണ് ഇന്റർപോൾസ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്റർപോൾസ്. ഇത് മെയിൻ പോൾസ്. സോ ഇഫ് യു സീ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആംഗിൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ. ഇതിപ്പോ ടു പോൾ മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ടു പോൾ മെഷീൻ, ഒരു പോൾ പെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ആയിട്ട് മെയിൻ പോള് ഒറ്റ പോൾ പെയർ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലെ പോൾ പെയറും ഒറ്റ പെയർ ഉള്ളൂ. That means you can see the axes are directly perpendicular. That means D axis and quadrature axis. The D axis ആണെങ്കിൽ, if this is D axis, this should be in the Q axis. Okay. Now the point is, I think I have added the problem. Yes. Problem വരുന്നുണ്ട്. Okay, just think of ഇത് നോർത്ത് പോൾ ആക്കോ ഇത് സൗത്ത് പോൾ ആക്കോ? ഇതിലേത്? സേ ദ മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ നോർത്ത് പോളും ഈ സൗത്ത് പോളും ഫിക്സഡ് ആക്കി വെച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്റർപോൾസ് വെക്കുമ്പോൾ ഇത് സൗത്ത് പോൾ ആക്കോ ഇത് നോർത്ത് പോൾ ആക്കോ? എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഹെഡ്. രണ്ട് മോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വിൽ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇത് നോർത്ത് പോൾ ആണോ സൗത്ത് പോൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Yes. In a DC generator, the critical resistance can be increased by. Sir, അത് മോട്ടോർ ജനറേറ്റർ ആണോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല? യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു, ഇത് നോർത്ത് പോള് ഇത് സൗത്ത് പോള് ഏതാക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ മെഷീൻ മോട്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണോ ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ, ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെയും ഇത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനാണ്? ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് മോട്ടറിന്റെ ജനറേറ്റർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. വിൽ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ്. ഏത് സൈഡിൽ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ എവിടെ വെക്കണം എന്നുള്ളത് വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ.